اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے یا اللہ پاک، ہمیں بے حساب رزق عطا کر یا اللہ پاک، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں یا اللہ، دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما اے اللہ پاک، ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ پاک، ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما اے اللہ پاک، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس ایک کن کے اے اللہ پاک، اپنے فرشتوں کو حکم کر دے کن کا اے اللہ پاک، بولا تو سن رہا ہے نا دعا، آج کن کا حکم کر دے یا اللہ پاک، ہم نے پتہ نہیں جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ پاک، ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے یا اللہ، ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، جتنا تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ، ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا یا اللہ پاک، پتہ نہیں کب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے یا اللہ پاک، ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں یا اللہ پاک، اے میرے مولا، ہمارے پیارے اللہ، ہماری زندگیوں کو آسان فرما یا اللہ پاک، جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے یا اللہ پاک، ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں، برے وقت، آزمائشوں کو ختم کر دے، جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک، اسے ہدایت عطا کر اے اللہ پاک، غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما، ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر اے پروردگار، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا اے اللہ پاک، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار، تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ پاک، دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی یا اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب سے راضی ہو جا اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی، ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے، ان آنسوؤں کی قبول کر لے ہماری دعائیں یا اللہ پاک، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ پاک، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو یا اللہ، اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے اے اللہ پاک، تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں اے پروردگار، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے اے اللہ پاک، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے اے پروردگار، ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے اے اللہ پاک، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ پاک، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا اے پاک پروردگار، اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے اے اللہ پاک، تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے
اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزخیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے پاک پروردگار تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ٹوٹ چاہیے سانسوں کی مالا، اے اللہ پاک ٹوٹ جائیں ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ پاک اس پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک میری طرف دیکھ۔ اے اللہ پاک تجھے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ یا اللہ رحم کر۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ پاک تو بہت مہربان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک ہمیں تکلیف نہ دیں، یا اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہم جہنم میں کیسے جلیں گے، یا اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ پاک ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک اس جہنم کی آگ میں ہم دستہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے، یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے، اس جمعہ رات کی رات ببرکت رات کے صدقے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرماتا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ ہو جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے، اے اللہ پاک ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے، یا اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، شیطان کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے مولا۔ اے اللہ پاک ہم سخت ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ پاک ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ پاک روز محشر ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے، اے پاک پروردگار روز محشر ہم کون سا چہرہ لے کر تیرے سامنے پیش ہوں گے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ابھی ہماری سانسوں کو چھین لے، ہم قبر میں کس منہ سے حساب دیں گے۔ بے شک مولا تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ پاک ہمیں اس جہنم سے بچا لے، اے اللہ پاک ہم تو سن رہا ہے نا، اے اللہ پاک اے اللہ پاک وہاں پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو مولا ہے، یا اللہ پاک ان گناہوں کے باوجود ہماری نے عزت رکھی ہوئی ہے، اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک جب تو چاہے جو چاہے جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما، یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں، اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے، اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ
हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह पाक हमें बेहिसाब रिज़्क़ अता कर। या अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। या अल्लाह तेरे दर के सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं। या अल्लाह देने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है। मौला तू बादशाह है, हम तेरे दर के फ़कीर हैं, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे हाल पर मोहब्बतों की नज़र फरमा। ए अल्लाह पाक तेरे एक कुन के मुख्ताज हैं हम, बस एक कुन के। ए अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म कर दे कुन का। ए अल्लाह पाक बोला तू सुन रहा है ना दुआ, आज कुन का हुक्म कर दे। ए पूरी कायनात के मौला, हम सब के गुनाहों समुंदर से भी ज्यादा होंगे। या अल्लाह पाक हमने पता नहीं जाने अनजाने में कितने गुनाह किए हुए हैं। या अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल व करम नाजिल फरमा। बेशक हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया। ए अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक माफ़ फरमा, जितना तू माफ़ करने वाला है। या अल्लाह हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है, हमारी कितनी सांसें बाकी हैं हमें खुद भी नहीं पता। या अल्लाह पाक पता नहीं कब हम इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाए। या अल्लाह पाक हमारी जितनी भी सांसें बची हैं उसे अपनी बारगाह में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम दुनिया में कामयाब लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सके, हम हर मामले में पीछे रह गए हैं। या अल्लाह पाक ए मेरे मौला, हमारे प्यारे अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को आसान फरमा। या अल्लाह पाक जितनी भी ज़िंदगी बची है उसे आसान फरमा, तमाम परेशानियों से दूर कर दे। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों को खुशहाली वाली बना, हमारी ज़िंदगी की मायूसियों, बुरे वक्त, आजमाइशों को ख़त्म कर दे। जादू, जिन्नात, बंदिश जिस किसी ने भी जो भी की है, या अल्लाह पाक उसे हदायत अता कर। ए अल्लाह पाक गमों को दूर कर दे और सुकून अता फरमा। हमारे हर मामले में ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक जो कर्जों में डूबे हुए हैं इनके कर्जे उतार दे, जिनकी औलाद नहीं है इन्हें औलाद अता कर, जो रिश्तों की तलाश में हैं इन्हें नेक रिश्ते अता कर। ए अल्लाह पाक जो बेगुनाह मुकद्दमों में फंसे हुए हैं इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार इनके लिए इंसाफ पैदा कर, जो बेकसूर जेलों में किसी भी वजह से किसी भी नजायज सजा को भुगत रहे हैं। या अल्लाह पाक इन्हें रिहाई दे दे। ए अल्लाह पाक जिन घरों में लड़ाई झगड़े का आलम है इन घरों में अपनी रहमत कर। या अल्लाह जो गफलत की नींद सो रहे हैं इन्हें जगा दे। ए अल्लाह पाक बेशुमार दुआएं लब पर आई, इनमें से जो हम कर सके वो भी कबूल फरमा, और जो ना कर सके और जो हमारे दिलों में रह गई हैं उसे भी कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक बेशक मौला तू दिलों के हाल जानता है। या अल्लाह ए परवरदिगार, जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा, मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैसेज में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी मुझे जिन जिन हाजतों के लिए कहा, तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके इनकी जिंदगियों को बेशुमार खुशियों में बदल दे। ए अल्लाह पाक जिनकी जो जो हाजतें हैं, जिनकी जो भी दुआएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, बारगाह इलाही तुझ तेरी बारगाह में हाथ उठाकर गुनाहगार खात तुझसे दुआ मांग रहे हैं। जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन तुझसे जिस भी मकसद के लिए दुआ मांग रहा है उसे वो अता कर। या अल्लाह रमजान मुबारक के इस महीने के सदके इस चैनल की हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार इस चैनल को बुरी नजर से बचा। अल्लाह पाक ऐसे बुरे लोगों से बचा, बद अमली से बचा, फास चीजें फैलाने से बचा। ए पाक परवरदिगार ऐसे लोगों को हदायत दे जो फास चीजें फैला रहे हैं। ए पाक परवरदिगार कुफर और शिर्क को खत्म कर दे। ए अल्लाह पाक मेरे इस चैनल को, इस दुआ को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक तक पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक सबकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक इस चैनल को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता, या अल्लाह हर साल लोग हज और उम्रा पर जाते हैं, मौला हम हर साल ही रह जाते हैं। या अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है कि तूने हमें देखने वाली आंखें नसीब की। ए पाक परवरदिगार इन आंखों को तेरा घर देखना भी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें गुंबद हजरा के गुंबद की जालियों को देखना नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक हमें हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें तवाफ़े काबा करना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारा भी दिल करता है कि तेरे घर काबा शरीफ आए। या अल्लाह वहाँ शैतान को कंकरियां मारें, मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। या अल्लाह पाक हमारा भी दिल करता है कि हम वहाँ पर आके आबे ज़मज़म पिएं। या अल्लाह पाक हमारा भी दिल करता है कि हम मदीने की गलियों में घूमें। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता सरकार को अपना हाल बताने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक
वहाँ पर बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक मदीने के नज़ारे देखना नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक इन गलियों में घूमना नसीब फरमा, इन गलियों को देखना नसीब फरमा जहां अभी तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू आ रही है। या अल्लाह तेरा करम है, तू मौला है। या अल्लाह पाक इन गुनाहों के बावजूद हमारी ज़ुबान इज़्ज़त रखी हुई है। अल्लाह पाक तू बहुत रहमान है, तू रहीम है। या अल्लाह पाक ये तेरा ही करम है, इतने हमारे गुनाहों के बावजूद, इतनी तेरी नाफरमानियों के बावजूद तूने अभी तक हमारी इज़्ज़त रखी हुई है, हमारे तमाम गुनाहों को छुपा रखा है। अल्लाह पाक जब तू चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे तू कर सकता है। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को छुपा रखा है। या अल्लाह पाक जिन भी गुनाहों को हम कर चुके हैं उन्हें माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक वो लफ्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमा जिससे हम हर वक्त तेरा शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक वो आंसू अता कर जो तुझे राज़ी कर सके। या अल्लाह पाक करम की भीख हमारी झोलियों में डाल दे। या अल्लाह तू हमारी माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत के सदके हमारी झोलियों में डाल दे। ए मेरे मौला तू सदा के लिए हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह पाक हमसे कभी नाराज़ मत होना। है अल्लाह अगर तू हमसे नाराज़ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ए पाक परवरदिगार, ए अल्लाह पाक तू देख रहा है ना मेरी तरफ। ए अल्लाह पाक तेरे हबीब का वास्ता हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह पाक हमें बेहिसाब रिज़्क़ अता कर। या अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। या अल्लाह तेरे दर के सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं। या अल्लाह देने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है। मौला तू बादशाह है, हम तेरे दर की फ़कीर हैं, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे हाल पर मोहब्बतों की नज़र फरमा। ए अल्लाह पाक तेरे एक कुन के मुख्ताज हैं हम, बस एक कुन के। या अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म कर दे कुन का। ए अल्लाह पाक बोला तू सुन रहा है ना दुआ, आज कुन का हुक्म कर दे। ए पूरी कायनात के मौला हम सब के गुनाहों समुंदर से भी ज्यादा होंगे। या अल्लाह पाक हमने पता नहीं जाने अनजाने में कितने गुनाह किए हुए हैं। या अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल व करम नाजिल फरमा। बेशक हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया। ए अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक माफ़ फरमा जितना तू माफ़ करने वाला है। या अल्लाह हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है, हमारी कितनी सांसें बाकी हैं हमें खुद भी नहीं पता। या अल्लाह पाक पता नहीं कब हम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाए। या अल्लाह पाक हमारी जितनी भी सांसें बची हैं उसे अपनी बारगाह में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम दुनिया में कामयाब लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सके, हम हर मामले में पीछे रह गए हैं। या अल्लाह पाक ए मेरे मौला हमारे प्यारे अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को आसान फरमा। या अल्लाह पाक जितनी भी ज़िंदगी बची है उसे आसान फरमा, तमाम परेशानियों से दूर कर दे। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों को खुशहाली वाली बना, हमारी ज़िंदगी की मायूसियों, बुरे वक्त, आजमाइशों को ख़त्म कर दे। जादू, जिन्नात, बंदिश जिस किसी ने भी जो भी की है या अल्लाह पाक उसे हदायत अता कर। ए अल्लाह पाक गमों को दूर कर दे और सुकून अता फरमा। हमारे हर मामले में ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी नमाजों को, हमारी दुआओं में खुशी और बरकत पैदा कर। ए अल्लाह पाक हमें ऐसा बना जिस तरह एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगा तो तीर निकालते हुए इन्हें इतनी तकलीफ महसूस हुई तो इन्होंने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो तब तीर निकालना, क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो रब की याद में इस कदर गुम होता हूं, इसके कलाम में इतना मगन होता हूं कि मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। ए अल्लाह हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमें तहज्जुद गुजार बना दे। ए मेरे मौला हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल खुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए हम वो तकलीफ जब दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो। ए अल्लाह पाक इस वीडियो को देखने वाला जो भी जहाँ भी जिस भी मकसद के लिए देख रहा है, या अल्लाह पाक मैं हाथ उठाकर तेरी बारगाह में हाथ जोड़ के तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, उसकी तमाम देख जायज़ हाजतों को पूरा करते। ए अल्लाह पाक ये गंदे गंदे हाथ, गुनाहगार हाथ तेरी बारगाह में उठा के तुझसे दुआ कर रहा हूँ। इस वीडियो को मुल्क के तमाम मुस्लिम ममालिक तक पहुँचा दे ताकि हर मेरी बहन, हर मेरा भाई इस वीडियो को देखकर इस दुआ को सुन सके। ए पाक परवरदिगार मेरे इस चैनल की खैर फरमा। ए अल्लाह पाक इस चैनल पर अपना खास फजल व करम नाजिल फरमा। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता हमारी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की,
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔